हेलो पिला माने केमिति अच्छे समस्ते। चलो आज आम विहंग विप्लव विषय प्रश्न उत्तर करवा। आशा करुच्ची तुम मैंने समस्ते भलरे थिबो। भलरे अच्छ ना? कमेंट रे कुह सब केमती अच्छ। तो क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। तो 1 नंबर रे कौन अच्छी माँ हलदी बसंत मुंडरे कहीं चिंता माड़ी बसी माड़ी पड़ुची। तो माँ हलदी बसंत मुंडरे कहीं चिंता माड़ी पड़ुची। तो ग नंबर उत्तर हम माँ हलदी बसंत बसा तैयारी करि पारु नथुवारु ता पाखरे स्टार चिन्ह दब। बुढ़ा मांकड़ काहा बसार छाई माड़े नहीं। तो उत्तर हम क डामरा काउर। डामरा काउ पाखरे स्टार चिन्ह दब। निम्नलिखित चढ़ई मानक मध्य केउ चढ़ई गायक जातिर। तो उत्तर हम ऑप्शन ग हलदी बसंत। तो ये स्टार चिन्ह दब। पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मानक द्वारा बंचित एक कथा किए कहिछि। तो एक कथा किए कहिछि उत्तर हम घ काऊ। किए कहिछि काऊ कहिछि। तो काऊ पाखरे स्टार चिन्ह दब। समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे काहाको पर बोली भाबु नाहु। पठित गल्प रे एकथा किए कहिछि। तो पठित गल्प रे एकथा आमर हलदी बसंत कहिछि। तो ऑप्शन क हबो आंसर हलदी बसंत। तो ता पाखरे स्टार चिन्ह दब। चढ़ई मानक मध्य केउ चढ़ई भल लोकी करी कली कजिया मेंटाई दिए। तो उत्तर हब ऑप्शन ग कज्जलपाती। तो कज्जलपाती पाखरे स्टार चिन्ह दब। हलदी बसंत पाई राजांक दरबार रे किए ओकिलाती करिथिला। ऑप्शन तो काऊ। तो काऊ पाखरे आमर स्टार चिन्ह दब। क्वेश्चन नंबर 8 प्रथमे राजांकर केउ राय सुनी चढ़ई माने आनंद रे बोबेई उठिले। ऑप्शन हब ग दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिया जिवो। तो ऑप्शन हब ग दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिया जिवो। तो आ पाखरे स्टार चिन्ह दिया जिवो। राजा निजर राय बदलाई देबार कारण कौन। राजा निजर राय बदलाई देबार कारण कौन। ऑप्शन हब घ लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जोगु। तो ऑप्शन घ रे आमे स्टार चिन्ह देबा। केउथिपाई चढ़ई माने आहुरी रागी जाई राजा मंत्री और राज कर्मचारी मानकु खुंपिबाकु लागिले। तो 10 नंबर रो ऑप्शन हब घ बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराज को पणस खोसा खुआई देबार देखी। तो ये ऑप्शन घ जगह रे हमर स्टार चिन्ह दब। तो हमर कोन देछि मिलीमिशी जोड़िबा। तो चलो पिला माने आगु जिबा। ये वाक्य देइछि और तार अर्थ देइछि। तो वाक्य सहित ये वाक्यर अर्थ सहित आम जोड़िबा। तो 1 नंबर कौन देइछि जेते काकुति मिनती कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा सुनु नाही। तो एटार उत्तर हब उत्तर कौन हम करे देइछि हलदी बसंतर धीर स्वर जोगु बुढ़ा मांकड़ कर्ण को स्पष्ट रूपे शुभु नथिला। आ खरे देइछि हलदी बसंत ता बसा न भांगिबाकू अनुरोध कले मध्य बुढ़ा मांकड़ ता कथा केबे हेले मानु नथुला। तो एटार उत्तर हब कौन ख नंबर हलदी बसंत ता बसा न भांगिबाकू अनुरोध कले मध्य बुढ़ा मांकड़ ता कथा को केबे हेले कोन कर नथुला मानु नथुला। 2 नंबर जीवा सेथि पाई तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े नहीं। तो आर अर्थ ऑप्शन कर देछि डामरा काउर आक्रमण को भय करी बुढ़ा मांकड़ काउर बसा पाख को जाए नहीं। ऑप्शन खरे देछि काउ बसार छाई देखी बुढ़ा मांकड़ से छाई को न डेई दूरेई करी जाई थाए। 2 नंबर उत्तर हब क डामरा काउर आक्रमण को भय करी बुढ़ा मांकड़ काउर बसा पाख को जाए नहीं। तो 3 नंबर देखिबा आजिकाली तो तुम मानकर कचेबार। तो करे देइछि गाड़िया पोखरीर पानी सुखी जाउथिबारु गंगेई सहजरे माछ गुड़ी को पाई आनंदित हेबा। खरे देइछि गाड़िया पोखरीर पानी सुखी आसुथिबारु गंगेई सहजरे माछ पाई जाउथिबारु एही कथा कहे जाइछि। तो 3 नंबर उत्तर हबा ख नंबर
ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଆସୁଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛ ପାଇଯାଉଥିବାରୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ 4 ନମ୍ବର ଜୋରଜାର ମୁଲକ୍ତାର। ତ କ ନମ୍ବର ଅପସନରେ ଦେଇଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଖ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ବଳୁଆ ମଣିଷ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜୋରଜାର ମୁଲକ୍ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। 5 ନମ୍ବର କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଅପସନ୍ କରି ଦେଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼େଇ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତା କାନରେ ପଶି ଆର କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଅପସନ୍ ଖରେ ଦେଇଛି ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ତ 5 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତ 6 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଖ ଦେଇଛି ବିଚାର କଲାବେଳେ ବିଚାରକ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବ। ତ ଏଟାର 6 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ କ ହେବ ଆନ୍ସର ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆର ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତମେ ସେଟା ଦେଖିଦେବ। ଏବେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା। ପଠିତ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା? ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା? ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସାକୁ ବାର ବାର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ବଣରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର? ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସାକୁ ବାର ବାର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ବଣରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାରକୁ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ତ ଖ ନମ୍ବର ଯିବା କୁଆମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି? ତ କୁଆମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି? ତ କୁଆମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଦଳଗତ ଭାବେ ସବୁ କୁଆ ଏକାଠି ହୋଇ କା କା ରଡ଼ି କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ସେମାନେ ଦଳଗତ ବା ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ସବୁ କୁଆ ଏକାଠି ହୋଇ କା କା ରଡ଼ି କରି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ଗ ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା? ତ ଗଙ୍ଗେଇ ନାନା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ନାନା ପ୍ରକାର କୋଳି ସହିତ ସୁନ୍ଦର ପବନର ସମାହାରରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଗଙ୍ଗେଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ତ ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା? ତ ଗଙ୍ଗେଇ ଲେଖିବ ନାନା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ନାନା ପ୍ରକାରର କୋଳି ସହ ସୁନ୍ଦର ପବନର ସମାହାରରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଥିଲା। ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା? ତ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର ଧାରଣା ଥିଲା କି ଯେ ବଗ ଭାବୁଥିଲା କି ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ଅତିଥି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆମ ନିୟମ ମାନିବା ଦରକାର। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆମର ଅତିଥି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ନିୟମ ମାନିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତ 9 ନମ୍ବର ଯିବା। କଜଳପାତିକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି କଜଳପାତି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କରେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ ମାନେ କ'ଣ? କଜଳପାତି ଭଲ ଲୋକି ଦେଖାଇ କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ ଓ ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ ତେଣୁ କଜଳପାତିକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭୟ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର, ସେହି ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ସେହି ବଣରେ ଭାଲୁ ବୀର ଏବଂ ସାହସୀ ଥିବାରୁ ଏବଂ ସେ ତାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବା ସମସ୍ୟାକୁ ସଫଳ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଭାଲୁକୁ ଆମର ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା। 6 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ? ପ୍ରଥମେ ରାଜା ରାୟ ଦେଇଥିଲେ କି ରେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାର ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ତୁ ବସା ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ତୁ ହଉଛୁ ଦୋଷୀ ଏବଂ ତୁମକୁ ବା ତୋତେ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣିଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଥିଲେ। କ'ଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ? ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାର ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଏ ରାୟ ଶୁଣିଥିଲେ ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଥିଲେ। ତ 6 ନମ୍ବର, କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ? କେଉଁଥିପାଇଁ? ତ ରାଜା କ'ଣ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କର ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ପାଚିଲା ଆମର ପଣସ କି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଥୋଇছে। ତ ସେ ଲାଞ୍ଚକୁ ଦେଖି ରାଜା ନିଜର ରାୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଘରଚଟିଆ ରାଜଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରୁଥିଲା? 6 ନମ୍ବର, ତ ଘରଚଟିଆ କିଭଳି ଜାଣିପାରୁଥିଲା? ତ ଘରଚଟିଆ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲା। ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ପଶିଯାଇ ସେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ନିଅ, ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତ କାହାର ଚରିତ୍ର ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତ ମୋତେ ତ କଜଳପାତିର। ତ ଲେଖିବ ଏହି ଗପରେ କଜଳପାତିର ଚରିତ୍ର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ତ ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଦ୍ରୋହ ବା ବିପ୍ଳବ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବିଦ୍ରୋହ ବା ବିପ୍ଳବ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗପରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ତ ଏଇ ଗପରୁ ଆମକୁ ଏକତା ହିଁ ବଳ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦଳଗତ ଭାବେ କରିବା, ତ ଦଳଗତ ଭାବେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟାୟର ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଏହି ଗପରୁ ମିଳିଲା। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଯଦି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତା ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ 2 ନମ୍ବର, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତ 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା କି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହଇରାଣ ବା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ବସା ଗଢ଼ିବା ବା ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିନଥାନ୍ତା। ତ 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ତ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ତ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଆସୁଥିବାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଆସୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗଙ୍ଗେଇର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? କଚେବାର ହୋଇଥାଏ। ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଯଦି ବିଦେଶୀମାନେ ଆମର ଅତିଥି ହେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। 5 ନମ୍ବର, ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ? ତ ବଗର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ସରଳ ଏବଂ ଉଦାର ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ। 6 ନମ୍ବରର, ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ କି ପ୍ରକାରର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଯଦି ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ।
7 नंबर शासक जदि न्यायोचित विचार न करे तेबे राज्य रे केउं परिस्थिति सृष्टि हब। 7 नंबर लिखिब शासक जदि न्यायोचित व्यवहार विचार न करे तेबे राज्य रे अशांति अराजकता ए सब परिस्थिति हमर सृष्टि हब। 8 नंबर घर चटिया जदि राजांक सिंहासन पछरे पाचिला पणस देखि न था तेबे कौन होइथांता। तो उत्तर लिखिब घर चटिया जदि राजांक सिंहासन पछरे पाचिला पणस देखि न था तेबे पक्षी मानक प्रति अन्याय विचार होइथांता। तो 9 नंबर विहंग विप्लव सफल हेबा परे बणमूलकर शासन क्षेत्र में केउं परिवर्तन आसीथिबो। तो विहंग विप्लव सफल हेबा परे बणमूलकर शासन क्षेत्र में आमर अनेक किछि परिवर्तन आसीथिबो जेमिति कि राजा राजा जने न्यायपरायण होइथिबे एवं राजा राजा कौन माने कहार भी प्रभाव रे न आसी समस्तଙ୍କ प्रति समान विचार करुथिबे। तो नेक्स्ट जीवा पिला माने आशा करुछि तुम मन को भल लागुथुबो। तापरे देछि शब्दर ठीक बनान करिबा। देख पिले दुरावस्था दूर अवस्था आउ दूरवस्था। तो दरे हर्षौ एठी दिया हैछि आ गोटे दरे दीर्घौ दिया हैछि और दरे हर्षौ दिया हैछि। गोटे जो दरे प्रथम देछि दुरावस्था दुरावस्था हबनी दुरावस्था एटा तमरो कोन हबो। तो एटा दुरावस्थाटा तमरो भूल आंसर हबो। तो तमरो ठीक आंसर कोन हबो ऑप्शन बी टा हमर सेकंड ऑप्शन द दीर्घौ दूरवस्था। तो 2 नंबर रे जहा अछि दूरवस्था सेटा हमरो ठीक बनाना है। तो ख नंबर जीवा शिरोधार्य शिरोधार्य शिरोधार्य। तार ठीक बनाना हम प्रथमटा शिरोधार्य। तो प्रथमटा कौन शिरोधार्य। तो ग नंबर जीवा भर्त्सना भर्त्सना भर्त्सना। तो 2 नंबर भर्त्सनाटा आमर ठीक बनाना। तापर घ नंबर जीवा अस्तव्यस्त अस्तव्यस्त अस्तव्यस्त्य। तो एटार प्रथमटा हम अस्तव्यस्त आर ठीक बनाना। तापर दुर्दशा दुर्दशा दुर्दशा। तो ये दुर्दशार प्रथम ऑप्शनटा हम ठीक बनाना दुर्दशा दरे हर्षौ दुर्दशा। कहबार ढंग बा शैली। तो ये देछि ना करिबा चलु करिबा हाथ करिबा। देख पिला माने ये देछि ना करिबा चलु करिबा हाथ करिबा तिलकु ताल करिबा। एही रूढ़ी गुडी को वाक्य रे व्यवहार करी सांग मान को सुनाइबा और लिखिबा। ना करिबा माने ना करिबार अर्थ होछि सुनाम अर्जन करिबा। तो आकु नै कि वाक्य हला महात्मा गांधी केवल निजर भल कार्य पई सारा विश्व रे ना करि पारिछंती। तो नेक्स्ट जीवा चलु करिबा। चलु करिबार अर्थ होछि सब शेष करि देबा। तापर नेक्स्ट जीवा हाथ करिबा। हाथ करिबार अर्थ होछि कौशल रे आयत करिबा। आ तिलकु ताल करिबार अर्थ होछि छोट कथा को बड़ करिबा। तो हाथ करबा को नै कि वाक्य हले से तांको मिठा कथा रे समस्त को हाथ करि देला। आ तिलकु ताल करबा को नै कि वाक्य गठन कलही लोक माने तिलकु ताल करी हमर कलह करंती। थैंक यू।